Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All the praises are due to Allah, who is the creator of all creation. We send blessing and salutation upon our messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, his family, his all of companions, radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Okay, dear brothers, today we will learn together a new topic. It's a very significant topic. We should know about this topic because we are learner of English. That's why we should know properly about this lesson. Today, maybe we will discuss about the tense, important and very, very important tense. Tense number 6, uh, we can see, uh, I'm sharing with you my skin. Going class sheet number 11. Uh, it's called have verb. Okay. Special have verb আমরা শিখবো এখন। have verb আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ভাই। তো আমরা আমাদের সেই ক্লাসে চলে যাচ্ছি। জি স্যার। আমরা অ্যানাউন্স করেছিলাম প্রায় 2 থেকে 3 মিনিট অথবা 3 থেকে 4 মিনিট আমরা একটু শুনবো, লিসেনিং করব। অনেকে আমরা হয়তো প্র্যাকটিস করেছি। আমাদের টপিকটি ছিল দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ। এই বিষয়ের উপরে আমরা যারা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি আমরা যদি এখানে একটু শেয়ার করি, পরবর্তীতে আমরা ক্লাসে চলে যাব। Did you take preparation about this topic? স্যার, সামথিং Oh, didn't take preparation properly. Okay. If you want to say, then you can say. জি স্যার, আমি মানে যতটুকু সম্ভব বলতেছি আর কি। Okay, continue. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। গুড আফটারনুন স্যার, হাউ আর ইউ? You আই can হোপ ইউ আর ফাইন। you can turn on your camera. Turn on your camera because we want to see you. Where are you? We don't see. Your mouth already muted. স্যার দাঁড়ান, আমি খাইলাম Yes, তো আমি we don't understand. Please again. স্যার Once again. স্যার প্লিজ গিভ মি 2 মিনিটস। I don't understand you speak properly. স্যার 2 মিনিট দেন, আমাকে 2 মিনিট দেন, আমি আসতেছি। Okay, okay, okay.
Are you ready? Are you ready for giving speech? Yes, I'm ready. Okay, Inshallah. okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam. Good afternoon, sir. How are you, sir? I hope you're fine. I am also fine by the grace of Almighty Allah. Today, I would like to talk about English is an international language naki. Oh, English. কি Importance যেন of ছিল স্যার learning English. টপিকটা? Importance of, Important of learning. yes. This topic is most essential for us because English is an international language. It is the official or semi-official language in many countries and of many international organizations. If we become onto a banker, a pilot, a businessman, or a nurse, we have to learn English very well. English is not only a language but also a way of communicate. If we want to কি বলতাম I think you didn't take preparation properly. পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে হচ্ছে তো আসলে এই জন্য আর কি হচ্ছে না। তারপর ট্রাই Okay, করি। okay. A foreigner has to speak English to another foreigner. This language is English. Modern age is an age of computer and information technology. So in this age, we can't survive without English. So I think everybody must learn English very well. Sorry, sir, আজকে এই পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ ফর গিভিং স্পিচ। আসলে আমার এই কামিলের পরীক্ষা তো 2 দিন পর থেকে আসলে প্রিপারেশন হ্যাঁ হ্যাঁ প্রিপারেশন হ্যাঁ। নিতে হচ্ছে, যার কারণে আমি বিষয় এগুলাতে মানে একটু সময় দিতে কম। আমি বিষয়টা জানি, তো সেজন্য বুঝতে পেরেছি, সমস্যা নেই। জি আহ স্যার, জি স্যার। আচ্ছা আমার দিন রাত খালি অ্যাসাইনমেন্ট লেখা হচ্ছে, স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্ট লিখতেছেন? জি আসলে একটু মুসিবতে পড়ে গেছি, সিলেবাসটা চেঞ্জ করার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সিলেবাস অনেক চেঞ্জ হয়েছে। এখন মেবি 800 নম্বরে এক্সাম হবে। জি, আর ভাইবা নিয়ে 900। আচ্ছা আচ্ছা, স্যার তাও ওকে। আমি ট্রাই করব, আমি টপিক দেওয়ার পর একটু মানে প্র্যাকটিস করার, মানে অ্যাসাইনমেন্টটা লেখার কারণে আমি আসলে এদিকে একটু মানে খেয়াল ছিল না যে আপনি আজকে টপিকটা নিবেন। ওকে ওকে, আমি ইনশাল্লাহ সম্পর্কে নিচ্ছি না, বলতেছি। সামনের ক্লাস থেকে যদি আমরা এরকম ভাবে একটু একটু কথা বলার চেষ্টা করি, ইনশাল্লাহ অনেক কিছু হবে। তবে আমি জি স্যার, জি স্যার। আমি প্রোভাইড করার চেষ্টা করব, যেদিন যেই টপিকে কথা হবে সেই দিন একটা পিডিএফ দেওয়ার চেষ্টা করব। এই পিডিএফ পুরোপুরি আমরা একটু প্রিপারেশন নিলে সুন্দর হয়ে যাবে। হয়তো গত ক্লাসে আমি পিডিএফ দিতে পারিনি, যেহেতু পিডিএফ দিলে আমার মনে হয় একটু ভালো হতো, মেবি নাকি? জি জি স্যার, জি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আগামী নেক্সট ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ যে টপিক দেব সেই টপিকের উপরে আমরা একটা পিডিএফ দিয়ে দিব, তখন আমাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে। দু একবার দেখলে আমাদের জন্য আরেকটু গোছালো মনে হবে এবং কথা বলতে সাহস পাবো ইনশাল্লাহ। জি। জি স্যার, জি। আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে দেখি। আমরা গতকালকে পড়েছিলাম যে হ্যাভ ভার্ব নিয়ে অনেক আলোচনা হবে আগামীকাল, অর্থাৎ আজকে। তো সেই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে খুব সুন্দরভাবে হ্যাভ ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ। তো পুরো ক্লাস না দেখলে আমরা এই ভার্ব সম্পর্কে, এই টেন্স সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবো না। ঠিক আছে? হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড এগুলো যখনই আসবে তখন আমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে টেন্সের ক্ষেত্রে পারফেক্ট হয়ে যাবে। যে কোনো পারফেক্ট হোক, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হোক, পারফেক্ট হোক, মানে প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার, যে কোনো একটা হয়তো পারফেক্ট হবে, নয়তো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে, দুইটার যে কোনো একটা হবে। এই হলো হ্যাভ এবং
হ্যাজ, হ্যাড এগুলার আলামত। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন দেখি এই হ্যাভ ভার্ব এগুলা কিভাবে কি হয়। ঠিক আছে, প্রেজেন্ট ফর্ম, হ্যাভ এর প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু হ্যাভ এবং হ্যাজ। হ্যাজ কখন আসে আমরা বলেছিলাম, যখন সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে, তখন আমরা এই ভার্বের ক্ষেত্রে হ্যাভ এর পরিবর্তে হয়ে যাবে হ্যাজ, আর বাকি সব ক্ষেত্রে হবে হ্যাভ। এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম। আর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাড, প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাভ, পাস্ট হ্যাড, পাস্ট পার্টিসিপল হ্যাড। আশা করি বুঝতে পেরেছি। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইরেগুলার ভার্ব। এর অর্থ মালিকানা হওয়া, কোনো কিছুর অধিকারী হওয়া। আর আরেকটি জিনিস বলে রাখি, হ্যাভ এমন একটি ভার্ব যার অর্থ অনেক। অর্থাৎ যেমন আমরা আহ আলুকে অনেক তরকারির সাথে মিশিয়ে বিভিন্নভাবে রান্না করতে পারি, পারি না? অবশ্যই। রান্না করার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আলু যে কোনো একটা সবজির সাথে মিশিয়ে যায়। ঠিক অনুরূপভাবে হ্যাভ এমন একটি ভার্ব যেটা আমরা কথা বলার ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন কিছু যখন আমরা উপস্থাপন করতে যাই, তখন হ্যাভ ভার্বটা অটোমেটিকলি চলে আসে। সুতরাং হ্যাভ ভার্ব খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ভার্ব। তাহলে আমরা দেখি 6 নাম্বার টেন্সে আমরা হ্যাভ হ্যাজ পড়েছিলাম, সেগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ভার্ব ছিল না। ঠিক আছে, এখন আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভার্ব সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। এই হ্যাভ ভার্ব এখানে একটু নিয়ে এসেছি, 6 নম্বর টেন্স যেটা। তো 6 নম্বর টেন্সে থাকা হ্যাভ এবং হ্যাজ এর নিজস্ব কোনো অর্থ ছিল না, বরং সেগুলো অন্য আরেকটি মূল ভার্বের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। ঠিক আছে, হ্যাভ হ্যাজ এগুলো যখন আমরা পড়েছিলাম, এই আগের যে পড়েছিলাম সেখানে টেন্সে আমরা টানছিলাম না, সূত্র ধরে টানছিলাম, সেই সূত্রের মাঝে কিন্তু এর নির্দিষ্ট কোনো অর্থ ছিল না। কিন্তু এখানে যেমন টেন্সে আমরা দেখি আই হ্যাভ ইটেন, আমি খেয়েছি, এখানে হ্যাভ এর অর্থ কিন্তু এখানে উল্লেখ নেই। কিন্তু এই যে হ্যাভ, এই হ্যাভ এর অর্থ এখানে উল্লেখ হবে, কারণ হ্যাভ অর্থ মালিকানা হওয়া বা কোনো কিছু। যেমন আই হ্যাভ এ পেন, আমার একটি কলম আছে, এখানে হ্যাভ অর্থ হচ্ছে আছে। আর আই হ্যাভ ইটেন, এখানে আমি মানে আমার একটি খাবার আছে, এটা বললে ভুল হবে। তাহলে কি বলতে হবে? আমি খেয়েছি। আর ওইটাতে ছিল আই হ্যাভ ইটেন, সরি আই হ্যাভ এ পেন, আমার একটি কলম আছে, এটা হচ্ছে মালিকানা। আর একটা হচ্ছে আই হ্যাভ ইটেন, আমি খেয়েছিলাম। দুইটার পার্থক্য আসলে বুঝতে পেরেছি। তো উপরের উভয় বাক্যের মূল অর্থ হচ্ছে খাওয়া। বাক্যগুলোতে মালিক হওয়া এর অর্থ কোনো অর্থ নেই। আচ্ছা, তাহলে দেখি বাক্যগুলোতে ইট, খাওয়া যেহেতু তার নিজস্ব অর্থ প্রকাশ করছে, তাই ইটকে বলা হবে মেন ভার্ব। ঠিক আছে। আর এখানের মাঝে যে হ্যাভ এবং হ্যাজ রয়েছে, এগুলো যেহেতু নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, সুতরাং এগুলো হচ্ছে ইট এর সাহায্যকারী ভার্ব, অর্থাৎ আমরা হেল্পিং ভার্ব যেটাকে বলি, এটাকে হেল্পিং ভার্ব বা আহ, আরেকটা হচ্ছে বি বা হ্যাভ ভার্ব, হ্যাজ ভার্ব, সরি অক্সিলারি ভার্ব। আচ্ছা আচ্ছা, তো হেল্পিং ভার্ব একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, দুইটা সেমই। আমার অক্সিলারি ভার্বটার কথা মনে ছিল না। তো হেল্পিং ভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্ব এটা হচ্ছে এখানে হ্যাভ হ্যাজ। আর বাকি যেই হ্যাভ আমরা এখানে উল্লেখ করেছি সেটা হচ্ছে মালিকানার জন্য। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু আর আবার একটু দেখি। আমি খেয়েছি, আই হ্যাভ ইটেন। ঠিক আছে, আমি খেয়েছি, আই হ্যাভ ইটেন, এখানে হ্যাভটা হচ্ছে হেল্পিং বা অক্সিলারি ভার্ব, আর ইটেন হচ্ছে মেন ভার্ব। ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে দেখি এখানে আজকে স্পেশাল ভার্ব নাম্বার 1 নামে যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর আলোচনা হচ্ছে, সেগুলো পূর্বের মতো হেল্পিং ভার্ব নয়, বরং এগুলো হচ্ছে মেন ভার্ব। আমরা আজকে যে ভার্বটা পড়বো হ্যাভ ভার্ব, সেটা কোনো টেন্সের না, সেটা হচ্ছে মেন ভার্ব। ঠিক আছে, মালিকানায় আসা। তাহলে আহ অর্থাৎ অন্যান্য ভার্ব যেভাবে নিজস্ব অর্থ সহকারে ব্যবহৃত হয়, আজকের হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ও ঠিক সেভাবে নিজস্ব অর্থ সহকারে ব্যবহৃত হবে। তাহলে আমরা একটু দেখি। প্রথম হচ্ছে ভার্ব 1, মানে পাস্ট ফর্ম, প্রেজেন্ট ফর্ম। প্রেজেন্ট ফর্মে কি হচ্ছে? হ্যাভ এবং হ্যাজ। তারপরে পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে হ্যাড। আচ্ছা, তাহলে 2 নম্বর টেন্সে আমরা কি পড়েছি? আই ইট, আমি খাই। এখানে যদি আই হ্যাভ দেই তাহলে কি হবে? আমি মালিক হই। আই ইটস, সে, সরি হি ইটস, সে খায়।
হি হ্যাজ, সে মালিক হয়। তাহলে দেখি, আই হ্যাভ এ কার, আমি একটি গাড়ির মালিক হই। এখানে বলা যাবে না যে আই হ্যাভ এ কার অর্থ হচ্ছে আমি একটি গাড়ি চালাই বা গাড়ি কিছু একটা করি, এরকম কিছু বলা যাবে না। কারণ হ্যাভটা হচ্ছে এখানের মেইন ভার্ব। আশা করি বুঝতে পেরেছি। তারপরে দেখি, ইউ হ্যাভ এ কার, তুমি একটি গাড়ির মালিক হও। তাহলে কি হবে? অর্থাৎ তোমার একটি গাড়ি আছে, ইউ হ্যাভ এ কার, তোমার একটি গাড়ি আছে, তুমি একটি গাড়ির মালিক হও। মালিক হওয়া, অধীনে নিয়ে আসা, গাড়ি আছে, জিনিসটা সেমই। আশা করি বুঝতে পেরেছি। তাহলে কি হবে? ইউ হ্যাভ এ কার, তোমার একটি গাড়ি আছে। হি হ্যাজ এ কার, সে একটি গাড়ির মালিক হয়। এটা যে কথা, তার একটি গাড়ি আছে, অর্থ একই অর্থ প্রকাশ করে। তাহলে পরে দেখি, রাশেদ হ্যাজ এ কার, রাশেদের একটি গাড়ির মালিক হয়। আর অন্যদিকে আমরা যদি সুন্দরভাবে বলতে চাই তাহলে হবে, রাশেদের একটি গাড়ি আছে। এখানে হ্যাভ এর শাব্দিক অর্থ মালিক হওয়া, সুতরাং আই হ্যাভ এ কার এই শব্দের অর্থ আমি একটি গাড়ির মালিক হই। তবে চাইলে আমি একটি গাড়ির মালিক হই এর পরিবর্তে আমি একটি গাড়ি, আমার একটি গাড়ি আছে বলা সঠিক, এটা বলা যায় এবং এটা বললেই সুন্দর, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আমরা কথা বলার ক্ষেত্রে কখনো আমি বলি না আমি একটি কলমের মালিক হই, আমরা বলি আমার একটি কলম আছে, সবসময় এটাই বলি। কখনো আমরা বলি না আমি একটি জি গাড়ির স্যার, মালিক। হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, জি তাহলে স্যার। স্যার বলতে যে আমি একটি গাড়ির মালিক হই, হুম, মানে এটা দ্বারা যেমন কলমের একটু মালিকানা বোঝাচ্ছে, হুম, হুম, আমার একটি গাড়ি আছে মালিকানা তো বোঝাচ্ছে, আই মিন ইনডিরেক্টলি আর কি। হ্যাঁ, 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 দুইটার অর্থ একই, এই কারণে মানে অর্থ প্রকাশ করে একই, জি জি কিন্তু আমরা কথার বলার ক্ষেত্রে সবসময় আমার একটি গাড়ি আছে আমরা বাংলাতে বলি। জি 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 তারপরে আমরা বাংলা ভাষাভাষী সাধারণত আমি একটি গাড়ির মালিক হই বলার চেয়ে আমার একটি গাড়ি আছে বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এখানে আমরা সুন্দরভাবে লিখে রেখেছি, আমরা এতক্ষণ বলেছি। তারপরে আমরা একটু দেখি টেন্স নাম্বার টু। টেন্স নাম্বার টু, এখানে অনেক সুন্দরভাবে অনেক কিছু দেওয়া রয়েছে। আহ ইট ভার্ব এবং হ্যাভ ভার্ব, দুইটার একটু পার্থক্য আমরা একটু দেখি। আই ইট আ ডেট, আমি একটি খেজুর খাই। আই হ্যাভ এ কার, আমার একটি গাড়ি আছে। আই ডোন্ট ইট, আমি খাই না। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কার, আই ডোন্ট হ্যাভ আ কার, আমার একটি গাড়ি নেই। ডু আই ইট, আমি কি খাই। ডু আই হ্যাভ আ কার, আমার কি একটি গাড়ি আছে। হোয়াট ডু আই ইট, আমি কি খাই। হোয়াট ডু আই হ্যাভ, আমার আমার কি আছে। হোয়াট ডোন্ট আই হ্যাভ আই ইট, আমি কি খাই না। হোয়াট ডোন্ট আই হ্যাভ, আমার কি নেই। এই যে টেন্স কিন্তু সেম, 2 নম্বর টেন্স এটা, ঠিক আছে। টেন্স 2 নম্বর, কিন্তু এইখানে হ্যাভ আসার কারণেও এখানের অর্থ কোনো পরিবর্তন, টেন্সের অর্থ পরিবর্তন হবে না, শুধুমাত্র এখানে আছে মালিকানার অর্থটা চলে আসবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে এসে একটু আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে, পড়তে হবে। সেটা হচ্ছে, ইউ হ্যাভ এ কার, তোমার একটি গাড়ি আছে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ কার, তোমার একটি গাড়ি নেই। ডু ডু ইউ হ্যাভ এ কার, তোমার কি একটি গাড়ি আছে। ডোন্ট ইউ হ্যাভ এ কার, তোমার কি একটি গাড়ি নেই। হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ, তোমার কি আছে। হোয়াট ডোন্ট ইউ হ্যাভ, তোমার কি নেই। এই যে ছন্দগুলো আমরা একটু পড়ি, ছন্দগুলো একটু কঠিন কঠিন মনে হচ্ছে সবার কাছেই, নতুন যেহেতু আসছে। এটা আমরা একটু সময় নিয়ে পড়বো। আহ এই এই পৃষ্ঠাটা একটু 2 থেকে 3 মিনিট সময় নিব, তারপরে আবার আমরা কন্টিনিউ করবো ক্লাস, ইনশাল্লাহ। জি স্যার জি।
আহ আমরা হয়তো বা পরবর্তীতে শেষ করতে পারি না, সেজন্য পড়ার সময়টা একটু কমিয়ে দিলাম। পরবর্তীতে আমরা ইনশাল্লাহ পড়ে নিব। আহ এখন আমরা সামনের দিকে আগাই। আজকে যে বিষয়টা হবে সেটা হচ্ছে হ্যাভ দিয়ে আমরা বাকি যতগুলো টেন্স পড়েছি, অর্থাৎ 5 থেকে 6টা টেন্স পড়েছি, সবগুলা টেন্সে আমরা এটা দিয়ে টানবো ইনশাল্লাহ। তাহলে দেখি, দে হ্যাভ এ কার, তাদের একটি গাড়ি আছে। দে ডোন্ট হ্যাভ এ কার, তাদের একটি গাড়ি নেই। ডু দে হ্যাভ এ কার, তাদের কি একটি গাড়ি আছে? ডোন্ট দে হ্যাভ এ কার, তাদের একটি গাড়ি নেই। হোয়াট ডু দে হ্যাভ, তাদের কি আছে? হোয়াট ডোন্ট দে হ্যাভ, তাদের কি নেই। আচ্ছা, তারপরে এখানেও সেম, এটা আমরা একটু পড়বো যারা পরবর্তীতে পড়ি। আহ এখানে যে মূল বিষয় সেটা হচ্ছে, আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসের পরেই পিডিএফ প্রোভাইড করি, আজকে আগে প্রোভাইড করেছি। তো আমরা যখন ক্লাস করব, ক্লাস যখনই আমরা করব তখন যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ পিডিএফ দেখব। এক হাতে একটা সাইডে পিডিএফ রাখবো, অন্য সাইডে আমাদের ক্লাস ভিডিও দেখব, আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। আচ্ছা দেখি তাহলে, উপরের সবগুলো ছন্দই একই ছন্দে হচ্ছে, তবে একটি ব্যতিক্রম। সেটা কি একটু দেখি, ব্যতিক্রমটা কি? হি ইটস আ ডেট, সে একটি খেজুর খায়। এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কোনটা? হি। ঠিক আছে, হি আসার কারণে এখানে হ্যাভ এর পরিবর্তে হ্যাজ হয়েছে। তাহলে কি হয়েছে? হি হ্যাজ এ কার, তার একটি গাড়ি আছে। হি ডাজেন্ট হ্যাভ এ কার, তার একটি গাড়ি নেই। আগে ছিল কি? আই ডো বা আই ডোন্ট, ঠিক আছে, আই ডোন্ট হ্যাভ এ কার, আমার একটি গাড়ি নেই, এটা ছিল। কিন্তু এখানে হয়েছে ডোন্ট এর পরিবর্তে হলে ডাজেন্ট হয়েছে। ঠিক আছে, ডু এর পরিবর্তে ডাজ হয়েছে কেন? এই যে সাবজেক্টের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়েছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে কি হয়েছে? হি ডাজেন্ট হ্যাভ এ কার, তার একটি গাড়ি নেই। ডাজ হি হ্যাভ এ কার, তার কি একটি গাড়ি আছে? ডাজেন্ট হি হ্যাভ এ কার, তার কি একটি গাড়ি নেই। হোয়াট ডাজ হি হ্যাভ, তার কি আছে? হোয়াট ডাজেন্ট হি হ্যাভ, তার কি নেই। আচ্ছা, তারপরে এটা আমরা একটু পড়ে নিব। তারপরে স্যার, ইয়েস নো কোয়েশন। আর হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন। ইয়েস ইয়েস ইয়েস। আগের পেজে যান। এই যেখানে হি হ্যাজ আ কার, তার একটি হ্যাঁ, গাড়ি আছে, যদি স্যার এভাবে বলি তার অর্থটা কিভাবে হবে যে হি হ্যাজেন্ট এ কার? হি হ্যাজন্ট। জি স্যার, তাহলে মানে এভাবে দিলে অর্থটা কি হয় বা কিভাবে হয়? এখানে যদি হ্যাজন্ট, হ্যাজ প্লাস নট দিয়ে দেয়, তাহলে এখানে মালিকানা অর্থ আসবে না, অন্য দিকে চলে যাবে। তখন হ্যাজন্ট দিলে তখন সাথে একটা মেন ভার্ব নিয়ে আসতে হবে। যেমন হি স্যার হ্যাজন্ট যেমন ইট, যেমন হচ্ছে হি হ্যাজন্ট ইট, সে খায়নি। এখানে হ্যাজ অর্থ হচ্ছে কিন্তু মালিকানা, এখানে কিন্তু কোনো টেন্সের হ্যাজ না, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যদি টেন্সের হ্যাজ হয় তাহলে এটার সাথে নট যুক্ত হবে। আর যদি এটা টেন্সের হ্যাজ না হয়, অর্থাৎ এটা কোনো ওই যে মালিকানা বললাম, ই হ্যাভ এর হ্যাজ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ডাজ হবে, ডাজেন্ট হবে। কারণ আমরা তো এখানে পড়েছি, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। বুঝতে পেরেছি? এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, হি হ্যাজ এ কার। জি হ্যাঁ হ্যাঁ, জি, এটা প্রেজেন্ট। আর হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হতো তাহলে হতো হি হ্যাজ বা হি হ্যাজ ইটেন রাইস বা হ্যাঁ এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু হ্যাঁ হতো হ্যাঁ, না? হি হ্যাজেন্ট ইটেন রাইস, এটা হতো, তখন হ্যাজেন্ট হতো। যেহেতু এখানে কোনো টেন্সের হ্যাজ না, এটা আমাদের প্রথমে আমি বলেছিলাম, যেহেতু এখানে টেন্সের হ্যাজ না, সুতরাং এখানে নট যুক্ত হবে না। যদি নট যুক্তই হয় তাহলে ডো এর সাথে, অর্থাৎ অথবা ডাজের সাথে যুক্ত হবে। ডাজ হলে ডাজেন্ট হবে। ঠিক আছে, মানে আচ্ছা, অক্সিলারি ভার্ব অ্যাড করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা এই যে অক্সিলারি ভার্ব, এটা অ্যাড করতে হবে, ডু ভার্ব। আচ্ছা, তাহলে এটাও ঠিক সেম। রাশেদ হ্যাজ এ কার, রাশেদের একটি গাড়ি আছে। এটা আমরা পড়লে বুঝতে পারবো, তেমন কঠিন কিছু না। আমরা সামনের দিকে আগাই। ইয়েস নো কোয়েশন, এটার কিভাবে অ্যান্সার হবে, কিভাবে কোয়েশ্চন হবে, এটা আমরা একটু দেখি। ডু ইউ হ্যাভ এ বুক, তোমার কি একটি বই আছে? ইয়েস আই হ্যাভ এ বুক, আমার একটি বই আছে।
ডু হ্যাভ এ পেন, তোমার কি একটি কলম আছে? নো, আই ডোন্ট হ্যাভ এ পেন, আমার কোনো একটি কলম নেই। ডু ইউ হ্যাভ আ টেবল, তোমার কি টেবল আছে? ইয়েস, আই হ্যাভ এ টেবল, আমার একটি টেবিল আছে। ডু ইউ হ্যাভ আ চেয়ার, তোমার কি একটি চেয়ার আছে? নো, আই ডোন্ট হ্যাভ আ চেয়ার, আমার একটি চেয়ার নেই। ডু ইউ হ্যাভ আ কার, তোমার কি একটি গাড়ি আছে? ইয়েস, আই হ্যাভ আ কার, আমার একটি গাড়ি আছে। ডু ইউ হ্যাভ আ বাস, তোমার কি একটি বাস আছে? নো, আই ডোন্ট হ্যাভ আ বাস, আমার একটি বাস নেই। আমরা এটা পড়লেই সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো, তেমন কঠিন কিছু নেই। আমরা পড়বো, সময় নিয়ে পড়বো। তারপরে ডাব্লিউএস কোয়েশন গুলো আমরা দেখি, হ্যাভ ভার্ব দিয়ে কিভাবে হয়। স্যার, আগের পেজে আমার একটা কোশ্চেন আছে, একটু জান আগের পেজে। ইয়েস, এখানে। স্যার, এখানে যদি আমরা প্রশ্ন জি, হুম। মানে তার তার কি কোনো বই আছে, তার কি একটি বই আছে, তাহলে আমরা প্রশ্নটা কিভাবে কিভাবে করতে পারি? তার, তার কি কোনো বই আছে? জি ডাজ জি, হি ডাজ হি হ্যাভ এ বুক? হ্যাঁ, এটা ডাজ হি হ্যাভ এ বুক, তার কি হ্যাঁ কোনো বই আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বই আছে, তারপর উত্তরটা হবে হি ডাজেন্ট এ বুক নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ নো, যদি বলি না তার বই নেই, তাহলে হবে নো, হি ডাজেন্ট হ্যাভ আ বুক, এখানে হ্যাভ হবে। হির ক্ষেত্রে হ্যাভ হবে, হি হুম, ডাজেন্ট হি 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 হ্যাভ, ডাজেন্ট হ্যাভ, ও এখানে মানে হ্যাজ এখানে হ্যাজ হ্যাভ হবে কারণ বোঝানোর জন্য। হ্যাঁ, এখানে হ্যাজ হবে না, কারণ ওই যে আমি ডাজ ইউজ করেছি, অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে এসেছি। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ও যে তাহলে আমেল, এখানে অর্থাৎ আমরা যখন হরফে জার বা কিছু একটু পড়ি, তখন কিন্তু আমেল যখন একটাতে আমল করে, পরবর্তী শব্দটা এই আমেলটা আর বেশি দূরে যায় না। ঠিক এটা অনুরূপ, যেহেতু আমরা অক্সিলারি ভার্ব এখানে ইউজ করে ফেলেছি একবার, সুতরাং এই যে হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের আলামত যেটা, পরবর্তীতে আর যাবে না, অর্থাৎ হ্যাভ এর উপরে কোনো প্রভাব পড়বে না। মানে তাহলে এখানে উত্তরটা হচ্ছে নো, হি ডাজেন্ট হ্যাভ আ বুক, হ্যাভ এ হি হ্যাভ আ বুক। ডাজেন্ট হ্যাভ আ বুক। জি জি জি, আসলে হ্যাভটা সবসময় তো আয়ার মানে হ্যাজ তো সবসময় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাথে হ্যাজ হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, যার কারণে একটু কনফিউশনে ছিলাম। ওই যে ডাজ যখন চলে আসছে তখন তো আর হ্যাজ হবে না। আচ্ছা, ক্যান আই কন্টিনিউ? ইয়েস স্যার, ইয়েস। Okay. Right now you can see W's question have verb. Okay. There write down have verb. What do you have? তোমার কি আছে? I have some books. আমার কিছু বই আছে। তাহলে হবে পরবর্তী আরেকটা কোয়েশন দেই। How many books do you have? তোমার কয়টি বই আছে? I have 3 books. আমার 3টি বই আছে। ঠিক অনুরূপভাবে এখানে আমরা অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছি। হাউ মেনি বুকস ডু হ্যাভ ইন ইউর ব্যাগ, তোমার কতটি বই তোমার বই সরি ব্যাগের মধ্যে আছে। তাহলে কি হবে? আই হ্যাভ 3 বুকস ইন মাই ব্যাগ। এরপরে দেখি, হাউ মেনি পেন্স ডু ইউ হ্যাভ ইন ইউর বক্স, তোমার বক্সে কয়টি কলম আছে? আই হ্যাভ 3 পেন্স ইন মাই বক্স, আমার বক্সে মাত্র আমার 3টি কলম আছে। ঠিক আছে, তারপরে দেখি এগুলো আমরা পড়বো। আহ, যেহেতু আমাদের সময় কম, ঠিক আছে, আমরা বেশি প্র্যাকটিস গুলো বেশি পড়বো না, আমরা শুধু একবার পড়বো, পরবর্তীতে আমরা বারবার প্র্যাকটিস করবো, এটা আমাদের নিজ দায়িত্ব রয়ে গেল। রিমেনিং আউট অফ টাইম চলে আসছে। আচ্ছা, তাহলে দেখি সেন্টেন্স দেখি কিছু। আই হ্যাভ আ বুক, আমার একটি বই আছে। আই হ্যাভ আ বুক, আমার কাছে একটি বই আছে। এখানে একটু ছোট্ট একটি পার্থক্য দেখি আমরা। হ্যাঁ, সুন্দরভাবে শেষে আমরা কিছু উল্লেখ করব। এখানে দেখি, আই হ্যাভ আ বুক, আমার একটি বই আছে। আই হ্যাভ আ বুক, আমার কাছে একটি বই আছে। দুইটা অর্থ কিন্তু সেম। ঠিক আছে, কাছের শব্দটা দিলেও হয়, অনেক সময় আমরা দেই না। যেমন ইনদাল বাইত, বাড়ির কাছে, এখানে অতিরিক্ত হ্যাভ এর জন্য অতিরিক্ত কিছু উল্লেখ করতে হয় না। আচ্ছা, ও নেটওয়ার্কের সমস্যা। এখন কি ক্লিয়ার? এম আই ক্লিয়ার? জি স্যার, জি। আচ্ছা, ওকে। তারপরে দেখি,
আই হ্যাভ অনলি ওয়ান বুক, আমার শুধু একটি বই আছে। আই হ্যাভ অনলি ওয়ান বুক, আমার কাছে শুধু একটি বই আছে। এখানে যে কাছে অতিরিক্ত যে লেখাটা আছে কাছে, এটা উদ্দেশ্য হচ্ছে কাছে মানেই আমার কাছে আছে। এটা লেখলেও চলবে, না লেখলেও চলবে, কোনো সমস্যা নেই। এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য, পার্থক্যটা ধরা দেওয়ার জন্য। অনেকে হয়তো বলবে যে আই হ্যাভ এ বুক, আমার একটি বই আছে। এখন কেউ যদি বলে আমার কাছে একটি বই আছে, তখন কি হবে? তখন তো আসলেই মুসিবত, এটার ইংলিশ তো নাই। আমার কাছে একটি বই আছে, তখন কি হবে? আই হ্যাভ আ বুক, এটার অ্যান্সার এটাই হবে, আই হ্যাভ এ বুক, আমার কাছে একটি বই আছে। তারপরে দেখি আই হ্যাভ সাম বুকস, আমার কিছু বই আছে। আই হ্যাভ মেনি বুকস, আমার অনেক বই আছে। আই হ্যাভ লট অফ বুকস, আমার অনেক বই আছে। আই হ্যাভ লটস অফ বুকস, আমার অনেক বই আছে। এখানে দিলে এটা লটস এস যুক্ত করতে হয় না, ঠিক আছে? আর যদি আমরা না দেই তাহলে লটস এস যুক্ত করতে হবে। তারপরে আই হ্যাভ প্লান্টি অফ বুক। আ লট অফ আর লটস অফ, এটা কি সিঙ্গুলার প্লুরালের কোনো ব্যাপার আছে এখানে? সিঙ্গুলার প্লুরাল, এটা তো আলামতে বোঝা যাচ্ছে। সিঙ্গুলারটা এল, আ লট অফ এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, আর লটস অফ এখানে এস হচ্ছে প্লুরাল আলামত, আমরা দেখতে বুঝতে পারছি। আচ্ছা তাহলে দেখি আই হ্যাভ প্লান্টি অফ বুকস, আমার অনেক বই আছে। আই হ্যাভ মোর বুকস, আমার আরো বই আছে। আই হ্যাভ লার্জ নাম্বার অফ বুকস, আমার প্রচুর বই আছে। আই হ্যাভ আ গ্রেট নাম্বার অফ বুকস, আমার প্রচুর বই আছে। এটা আমরা পড়লে বুঝতে পারবো। এখানে দেখি কয়েকটা শব্দ, আমরা এটা একদম মুখস্থ করে নেব। এগুলো সবসময় কাজে লাগে, ঠিক আছে? সাম, মেনি, আ লট অফ, লটস অফ, প্লান্টি অফ, মোর, আ লার্জ নাম্বার অফ, আ গ্রেট নাম্বার অফ, এনাফ, সেভারাল, আ ফিউ, ফিউ, ভেরি ফিউ। এই যে শব্দগুলো আমরা মেমোরাইজ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তারপরে দেখি টেন্স নাম্বার 5। টেন্স নাম্বার 5-এ কি আছে? আই এইট আ ডেট, আমি একটি খেজুর খেয়েছিলাম। এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট, মনে আছে? এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনডিফিনিট, আমাদের অনেকের মনে আছে বা নেই। আচ্ছা দেখি 5 নম্বর টেন্সে কি কি ছিল। আই এইট আ ডেট, আমি একটি খেজুর খেয়েছিলাম। এটাকে যদি আমরা এই এইটটা হচ্ছে কিসের পাস্ট ফর্ম? হ্যাভ এর পাস্ট ফর্ম কি? হ্যাড। আমরা একটু আগে পড়েছিলাম যেটা হ্যাড, হ্যাভ, হ্যাড। তাহলে হ্যাভ এর পাস্ট ফর্ম যেহেতু হ্যাড হয়েছে, তাহলে কি হবে? আই হ্যাড এ কার, আমার একটি গাড়ি ছিল। আই ডিডেন্ট হ্যাভ এ কার, আমার একটি গাড়ি ছিল না। ডিড আই হ্যাভ এ কার, আমার কি একটি গাড়ি ছিল? ডিডেন্ট হ্যাভ আই কার, আমার কি একটি গাড়ি ছিল না। হোয়াট ডিড আই হ্যাভ, আমার কি ছিল? হোয়াট ডিডেন্ট আই হ্যাভ, আমার কি ছিল না। ঠিক সেম এখানেও হবে। এখানে এসে হি হ্যাড হবে, এখানে কখনোই হি হ্যাজ হবে না। কারণ কি? কারণ এটা হচ্ছে ফার্স্ট, অর্থাৎ ফার্স্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে আমরা যখন হ্যাভ এর ফার্স্ট ফর্ম ইউজ করি, তখন সেখানে কিন্তু হ্যাডই লেখা আছে, কখনো এখানে হ্যাড প্লাস হ্যাজ লেখা নেই। সুতরাং আমরা এখানে হ্যাড ইউজ করব। তাহলে কি হয়েছে? হি হ্যাড এ কার, তার একটি গাড়ি ছিল। হি ডিডেন্ট হ্যাভ এ কার, তার একটি গাড়ি ছিল না। ডিড হি হ্যাভ এ কার, তার কি একটি গাড়ি ছিল? ডিডেন্ট হি হ্যাভ এ কার, তার কি একটি গাড়ি ছিল না। হোয়াট ডিড হি হ্যাভ, তার কি ছিল? হোয়াট ডিডেন্ট হি হ্যাভ, তার কি ছিল না। তার পরবর্তী যেটা, এটা আমরা একটু পড়বো। স্যার স্যার, স্যার, এখানে একটা কোশ্চেন ওই প্রথম ইয়েস, সেন্টেন্সটাই, ইয়েস। যে আমরা কিন্তু মানে পজিটিভ সেন্টেন্সটার মধ্যে বা সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে হি হ্যাড এ কার, তার একটি গাড়ি ছিল। আবার হ্যাঁ, নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে কিন্তু ডিড কে মানে ডিড আনছি তো, মানে পজিটিভের ক্ষেত্রে তো আমরা ডিডটা বসালেও পারতাম, হি ডিড হ্যাভ কার নাকি, এরকম হয় না? বুঝি নাই, বুঝি নাই। আমরা যে হ্যাঁ, হি হ্যাড এ কার, তার হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটি গাড়ি ছিল। হ্যাঁ, 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 তারপর নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে আনছি হি ডিডেন্ট হ্যাভ এ কার, এখানে ডিড আনছি। হ্যাঁ। কি একমাত্র নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে কি ডিড আনা হয়েছে নাকি? এই যে পরবর্তীতে দেখেন পজিটিভ, যেমন ডিড হি হ্যাভ এ কার, তার একটি গাড়ি ছিল। পজিটিভের ক্ষেত্রে ডিড আছে, নেগেটিভের ক্ষেত্রে ডিড আছে, কোনো সমস্যা নেই। তার প্রথম সেন্টেন্সটা হি ডিড এ কার, এটা হলো কেন? হি হ্যাড এ কার,
হ্যাঁ, এখানে হি হ্যাড এ কার এটাই এপ্রোপ্রিয়েট। আর আপনি যেটা বলছেন এটা তো হি ডিড হি, সরি, এটা তো হবেই না। কারণ আমরা আহ, যখন পাস্ট ইনডিফিনিট কোনো টেন্স আমরা পড়ি প্রথমে কিন্তু আমরা যখন বলি আই এট, এই যে দেখেন উপরে আমরা একটু দেখি, এই যে দেখেন এখানে আমরা কখনোই বলি নাই আই ডিড এইট। আমি এটা এর এখানে লেখা আছে আই ডিড এইট, আমি খেয়েছিলাম, নাই। না না, আমরা ঠিক আছে। আমরা সূত্রে পড়েছি আই এইট, আমি খেয়েছিলাম। এই সূত্রে এখানে আমরা এই যে পড়েছি হি ডিড, হি হ্যাড। ঠিক আছে, তারপরে জি দেখি। জি জি। ওকে, তার পরবর্তীতে আমরা আহ, অনেকগুলো পেজ রয়ে গেছে। তাহলে এটা কি সামনে ক্লাসের জন্য রেখে দিব? রেখে দিলে মনে হয় ভালো হবে। আর কত মিনিট ক্লাস আছে স্যার? আর মনে হয় 3 মিনিট। ও আচ্ছা, তাহলে যতটুকু পসিবল হয় শেষ করেন, তাহলে নেক্সট ক্লাসে নয় আমরা একটু আগে যেতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা আহ এই ছন্দটা একটু দেখি, নিচের ছন্দটা। রাশেদ হ্যাড এ কার, রাশেদের একটি গাড়ি ছিল। রাশেদ ডিডেন্ট হ্যাভ এ কার, রাশেদের একটি গাড়ি ছিল না। ডিড রাশেদ হ্যাভ এ কার, রাশেদের কি একটি গাড়ি ছিল? ডিডেন্ট রাশেদ হ্যাভ এ কার, রাশেদের কি একটি গাড়ি ছিল না। হোয়াট ডিড রাশেদ হ্যাভ, রাশেদের কি ছিল? হোয়াট ডিডেন্ট রাশেদ হ্যাভ, রাশেদের কি ছিল না। তারপরে ছন্দটা একটু দেখি। উই হ্যাড এ কার, আমাদের একটি গাড়ি ছিল। উই ডিডেন্ট হ্যাভ এ কার, আমাদের একটি গাড়ি ছিল না। ডিড উই হ্যাভ এ কার, আমাদের কি একটি গাড়ি ছিল? ডিডেন্ট উই হ্যাভ এ কার, আমাদের কি একটি গাড়ি ছিল না। হোয়াট ডিড উই হ্যাভ, আমাদের কি ছিল? হোয়াট ডিডেন্ট উই হ্যাভ, আমাদের কি ছিল না। ইউ হ্যাভ আ কার, তোমার একটি গাড়ি ছিল, তোমাদের একটি গাড়ি ছিল। ইউ ডিডেন্ট হ্যাভ আ কার, তোমাদের একটি গাড়ি ছিল না। ডিড ইউ হ্যাভ আ কার, তোমাদের কি একটি গাড়ি ছিল? ডিডেন্ট ইউ হ্যাভ আ কার, তোমাদের একটি গাড়ি ছিল না। হোয়াট ডিড ইউ হ্যাভ, তোমাদের কি ছিল? হোয়াট ডিডেন্ট ইউ হ্যাভ, তোমাদের কি ছিল না। তারপরে দে হ্যাড আ কার, তাদের একটি গাড়ি ছিল। দে ডিডেন্ট হ্যাভ আ কার, তাদের একটি গাড়ি ছিল না। ডিড দে হ্যাভ আ কার, তাদের একটি গাড়ি ছিল। তাদের কি একটি গাড়ি ছিল? ডিডেন্ট দে হ্যাভ আ কার, তাদের কি একটি গাড়ি ছিল না। হোয়াট ডিড দে হ্যাভ, তাদের কি ছিল? স্যার, হ্যালো স্যার। ইয়েস। স্যার, আমাদের তাহলে যদি এটা আপনি নেক্সট ক্লাসে যদি রাখতে চান, তাহলে আমার মনে হয় কি একটু আপনি যে ইংলিশ স্পিকিং এর যে ইয়েটা দিয়েছিলেন, সাবজেক্টটা আমাদেরকে দিয়েছিলেন, ওটা সম্পর্কে যদি আপনি কিছু বলতেন, মানে একটু প্র্যাকটিস করে দিতেন আমাদের। এটা যদি একটা আগে বলতেন, আর 1 মিনিট ও নেই, এখন কি করা যায়? না, তার মানে মানে ইন্ট্রোডাকশনটাই একটু বুঝাই দিলে ভালো ও হতো আর কি। ওকে ওকে ওকে। আমরা যখন কোনো স্পিচ দিতে যাব তখন সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দিস টপিক, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ফার্স্ট অফ অল। আফটার দ্যাট উই হ্যাভ টু নো হাউ উইল আই স্টার্ট দিস স্পিচ, আন্ডারস্ট্যান্ড? তো আমরা কিভাবে সেটা শুরু করব এটা আমাদেরকে জানতে হবে। তাহলে আমরা প্রথমেই যদি বক্তব্যের শুরুতে আহ কি বলতে হবে, হোয়াট উইল আই সে, I will say, first of all, Alhamdulillah, all the praises are due to Allah, who is the creator of all creation. First of all, uh, we send blessing, salutation upon our messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, etc. etc. এগুলা বলে তারপরে শেষে বলবো আমাদেরকে শুরু করতে হবে। আহ, I'm starting my speech, my important speech. Uh, Before my